ایک ایسے وقت میں جب غزہ میں بارش اور ٹھنڈ کے دوران اسرائیل نے امداد بند کر دی ہے، مغربی کرانے میں فلسطینی آبادی کو گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے اور غزہ میں بھی اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ایسے میں غزہ امن منصوبے سے متعلق ایک بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پلان سے متعلق قرارداد کو بھاری اکثریت سے منظور کر لیا ہے۔ قرارداد میں ماضی کے مسودے کے برعکس مستقبل میں ایک ممکنہ فلسطینی ریاست کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ قرارداد کے حق میں 14 ووٹ ڈالے گئے ہیں، جبکہ کسی بھی ملک نے مخالفت نہیں کی۔ البتہ روس اور چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد بغیر کسی رکاوٹ منظور کر لی گئی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب عاصم افتخار نے غزہ منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے، جس کا فوری مقصد یہ تھا کہ خون ریزی روکی جائے، معصوم فلسطینیوں بشمول خواتین اور بچوں کی جانیں بچائی جائیں، جنگ بندی قائم رکھی جائے، ضروری وسیع پیمانے پر انسانی مدد فراہم کی جائے اور اسرائیلی فوج کو غزہ سے مکمل طور پر نکالا جائے۔ خیر مقدم کے علاوہ عاصم افتخار نے البتہ یہ بھی واضح کیا ہے کہ مذاکرات میں پاکستان نے نہ صرف عرب ممالک کی تجویز کی حمایت کی، بلکہ اپنی بھی کچھ ریکمنڈیشنز متعارف کروائیں کہ جن میں کچھ کو مان لیا گیا، جیسے جنگ بندی کو برقرار رکھنا اور کونسل کو رپورٹ کرنا، لیکن کچھ تجاویز کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ جن تجاویز کو شامل نہیں کیا گیا ہے ان میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے واضح طریقہ کار، فلسطینی اتھارٹی کا مرکزی کردار اور بین الاقوامی استحکام فورس اور بورڈ آف پیس کے بارے میں مکمل وضاحت شامل ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب نے یہ بھی کہا ہے کہ فلسطین کے عوام کا حق خود ارادیت غیر مشروط ہونا چاہیے اور بورڈ آف پیس کی حیثیت عارضی ہو، نہ کہ وہ فلسطینی اتھارٹی کا متبادل بن جائے۔ اسلامی جہاد نے قرارداد کے خطرناک پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ غزہ کے محاصرہ شدہ خطے کو باقی فلسطینی سرزمین سے کاٹ دیتا ہے اور ایسے نئے حقائق مسلط کرتا ہے کہ جو ہمارے عوام کے اصولی موقف، مسلمہ قومی حقوق اور ان کے حق خود ارادیت کے سراسر خلاف ہیں۔ ڈان نیوز نے ایک سینئر سفارتکار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ چین اور روس امریکی قرارداد کو ویٹو کرنے کی بجائے غیر حاضری اختیار کریں گے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو شدید ایک پریشر کے اندر تشدد دوبارہ بڑک اٹھ سکتا ہے۔ جبکہ ایک سفارتکار سے جب پوچھا گیا کہ مسلم ممالک نے امریکی قرارداد کی حمایت کیوں کی، تو سفارتکار کا یہ جواب تھا کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ فلسطینی نسل کشی دوبارہ شروع ہو۔ ڈان نیوز نے اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مبصر ریاض منصور نے پاکستان کے اقوام متحدہ میں سفیر منیر اکرم سے ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ دونوں کے درمیان اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ غزہ میں خون ریزی فوراً رکنی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی اتھارٹی کے مشن نے غزہ منصوبے کی حمایت میں منظور کی گئی قرارداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ امریکی منصوبہ غزہ میں مستقل اور جامع جنگ بندی کی توثیق کرتا ہے اور ساتھ ہی فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی توثیق بھی کرتا ہے۔ قرارداد کے متن کے مطابق ایک بین الاقوامی استحکام فورس قائم کی جائے گی جو اسرائیل، مصر اور نئی تربیت یافتہ فلسطینی پولیس کے ساتھ مل کر سرحدی علاقوں کو محفوظ بنائے اور غزہ کی پٹی کو غیر فوجی بنانے میں مدد فراہم کرے۔ اس کے علاوہ آئی ایس ایف غیر ریاستی مسلح گروہوں سے ہتھیاروں کے مستقل خاتمے، شہریوں کی حفاظت اور انسانی امداد کی راہداریوں کو محفوظ بنانے پر بھی کام کرے گا۔ ساتھ ہی اس قرارداد کے تحت غزہ میں ایک عبوری گورننگ باڈی بورڈ آف پیس کی تشکیل کی اجازت دے گا، جس کی صدارت صدر ٹرمپ نظریاتی طور پر کریں گے اور اس کا مینڈیٹ 2027 کے آخر تک جاری رہے گا۔ ناظرین، ماضی کے مسودوں کے برعکس سلامتی کونسل سے منظور کی گئی قرارداد میں مستقبل میں ایک ممکنہ فلسطینی ریاست کا ذکر بھی ہے۔ مسودے میں کہا گیا ہے کہ ایک بار جب فلسطینی اتھارٹی نے اصلاحات کی درخواست کی ہے اور غزہ کی تعمیر نو کا کام جاری ہے، حالات آخرکار فلسطینیوں کی خود ارادیت اور ریاستی حیثیت کے لیے ایک قابل اعتبار راستے کے لیے ہو سکتے ہیں۔ غزہ کے مستقبل سے متعلق سلامتی کونسل سے پاس کی گئی قرارداد کی منظوری سے متعلق دی گارڈین نے اپنے تجزیے "One of the oddest UN resolutions in history seeks to solidify shaky Gaza ceasefire into an enduring peace" میں لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد ٹرمپ کی جانب سے تجویز کیے گئے ایک ایسے بورڈ آف پیس کا ذکر کرتی ہے کہ جو بین الاقوامی استحکام فورس کو سپروائز کرے گا، مگر ابھی تک یہ کسی کو معلوم نہیں کہ بورڈ آف پیس اور بین الاقوامی استحکام فورس کے ممبران کون ہوں گے۔ دی گارڈین کے مطابق قرارداد کی منظوری کے بعد یہ تو طے ہو گیا ہے کہ غزہ عملی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے کنٹرول میں آ گیا ہے، لیکن
अभी तक किसी को यह नहीं मालूम कि टोनी ब्लेयर के अलावा बोर्ड ऑफ पीस के मेंबरान कौन होंगे। अभी तक यह भी वजह नहीं कि फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल कमेटी के मेंबरान में कौन से फलस्तीनी शामिल होंगे, और ना ही यह वाज़ेह है कि उन टेक्नोक्रेट्स के लिए स्टैंडर्ड या मेयार क्या होगा। द गार्डियन ने फलस्तीनी रियासत के क़याम से मुतल्लिक करारदाद में मुबहम अल्फाज के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि करारदाद में फलस्तीनी रियासत के क़याम को मुस्तकबिल के वाक़यात और पेश रफ्त से नत्थी तो कर दिया गया है, लेकिन यह वाज़ेह नहीं कि फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए वो कौन से अवामिल होंगे कि जिन्हें पूरा करने के बाद फलस्तीनी रियासत कायम हो जाएगी। ट्रंप मंसूबे की सलामती काउंसिल से मंजूरी पर CNN ने मगरबी सफारतकारों का हवाला देते हुए लिखा है कि जामे तफसीलात से आरी मंजूर की गई करारदाद पर अमल दरामद करवाना बहुत मुश्किल होगा, और चूंकि टाइम लाइन्स गैर वाज़ेह हैं तो ऐसे में गजा को फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने से मुतल्लिक भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अल जजीरा से गुफ्तगू करते हुए दोहा यूनिवर्सिटी से मुंसलिक प्रोफेसर मोहम्मद अल मिस्री ने भी फलस्तीनी रियासत के क़याम से मुतल्लिक करारदाद में इस्तेमाल किए गए अल्फाज को मुबहम यानी कि वेग करार दिया है, और ये कहा है कि जिन कंडीशंस को फलस्तीनी रियासत के क़याम से नत्थी किया गया है उन शराइत को तय कौन करेगा और वो शराइत होंगी क्या। इसी तरह फलस्तीन पर इजरायली कब्जे पर तो पूरी दुनिया का इत्तफाक है, मगर इस कब्जे से मुतल्लिक भी करारदाद खामोश है। दिलचस्प बात यह है कि कोई एक भी फलस्तीनी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं जिसने इस करारदाद की हमायत नहीं की। फलस्तीनी अवाम अभी तक करारदाद की मंजूरी से मुतल्लिक बिल्कुल खामोश है। फलस्तीनी अवाम का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, मगर दूसरी जानिब करारदाद की मंजूरी और जंगबंदी के बावजूद इजराइल मगरबी किनारे और गजा में फलस्तीनी अवाम को निशाना बना रहा है। गजा में बारिश और ठंड के दौरान इजराइल ने एक बार फिर इमदाद बंद कर दी है। इमदाद की अदम फरामी के बायस जंग ज़दा शहरी गीले और कीचड़ ज़दा कैंपों में रहने पर मजबूर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 13 लाख फलस्तीनियों के लिए इमदादी सामान मौजूद है, मगर इजराइल की जानिब से इमदादी सरगर्मियों की बंदिश के बायस ये सामान तकसीम और डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इमदादी रुकावटों के नतीजे में लाखों अफराद खुले आसमान तले मौसम की सख्तियां झेल रहे हैं, और अगर जल्द इमदाद ना पहुंचाई गई तो लाखों अफराद की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। दूसरी जानिब गजा में जंगबंदी मुआहिदे की इजरायली खिलाफ वर्जियां भी मुसलसल जारी हैं। इदाद शुमार के मुताबिक रवां साल 10 अक्टूबर को जंगबंदी नाफिज होने के बाद से अब तक एज वी स्पीक 274 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं, जबकि इजरायली कार्रवाइयों में 1,500 से जायद इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इजराइल ने फलस्तीनी रियासत के क़याम की एक बार फिर सख्ती से मुखालिफत की है, और यह कहा है कि किसी भी सरजमीन पर फलस्तीनी रियासत के लिए हमारी मुखालिफत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मगर इजराइल ने ट्रंप के अमन मंसूबे में हमास को गैर मुसल्लह करने और गजा की तामीर नौ को अमन और खुशहाली का बायस करार देते हुए यह जरूर कहा है कि यह मंसूबा अब्राहम अकॉर्ड की तौसी का बायस बनेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमरीकी करारदाद की मंजूरी के बाद अब यह खबर भी सामने आई है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अमरीका के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे, और दौरे के दौरान अमरीकी सदर सऊदी अरब को F-35 जंगी जहाज़ों की फरोख्त का उनकी मौजूदगी में ऐलान भी करेंगे। BBC के मुताबिक सऊदी वली अहद के अमरीका पहुंचने से कबल सदर ट्रंप ने F-35 जेट तैयारों की फरोख्त का ऐलान तो किया है, लेकिन सऊदी वली अहद से मुलाकात के बाद हो सकता है कि सदर ट्रंप डिफेंस और सिविलियन न्यूक्लियर पावर के हवाले से भी कोई वाज़ेह बयान दें। अमरीका के आला ओहदेदार ये दावा भी कर रहे हैं कि मुलाकात के दौरान हो सकता है कि सदर ट्रंप सऊदी अरब पर जोर दें कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स पर दस्तखत करके इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें। लेकिन अब से कुछ देर पहले द इकोनॉमिस्ट में खबर शाया हुई है दैट सऊदी अरेबिया इज इन नो हरी टू जॉइन अब्राहम अकॉर्ड्स। मोहम्मद बिन सलमान नो लॉन्गर नीड्स टू रिकॉग्नाइज इजराइल टू वू अमेरिका, यानी कि सऊदी अरब किसी जल्दी में नहीं है इब्राहिमी मुआहिदों को तस्लीम करने के हवाले से। इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से भी कोई प्रेशर और जल्दी सऊदी अरब को नहीं है। नाज़रीन, सलामती काउंसिल की तरफ से सदर ट्रंप के अमन मंसूबे से मुतल्लिक करारदाद की मंजूरी ने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है, जिनका जिक्र आलमी जरीदों ने अपने तज्जियों में किया है। मगर सबसे अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान ने फलस्तीनी रियासत से मुतल्लिक गैर मुबहम करारदाद की मंजूरी के लिए वोट क्यों डाला। मगर बहरहाल पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान भी फलस्तीनी नस्लकुशी रोकने के लिए अभी भी मुतहर्रिक है।